డిమాండ్ శ్వాసలో Good afternoon. Am I audible? Let me know whether I am audible or not. Am I audible? Good afternoon. Yes. Fine. Thank you. Yeah. Last class I've explained about. Last class I've explained about the different types of elasticity of demand, and now I'm going to explain about demand forecasting. Here demand forecasting is nothing but estimating the future demand of a product. Demand forecasting means we are going to predict or guess the future demand of a product, estimating the future demand of a product. Am I audible? See, just check once. Am I audible? Yes. Am I audible now? Am I audible? See, good afternoon. Yeah. Is it clear now? Whether my voice is clear?
Yes. Last class, I've explained about the different types of, or the different methods of the elasticity of demand, and now I'm going to explain about demand forecasting. See here, the concept of demand is already explained. The concept of demand is already explained, and now what is forecasting? Forecasting is nothing but estimating your future. That estimation might be for a week, for a month, for a year, or so on and so forth. So here demand forecasting means we are going to estimate the future demand of a product. The demand forecasting is a concept, or it is a phenomena which is used to estimate the future demand of a product. And see, why should we estimate this future demand? In order to give solution, or in order to give answer to the manufacturing department, one has to estimate the future demand. In order to assess where we are lacking, or in order to assess what kind of improvements are to be made. So all these questions are to be answered only with this demand forecasting. If I come to know about the future demand of a product, I can give many answers like this. I can give an answer to the manufacturing team that this number of products are to be manufactured. I can give an answer to the concerned manufacturing team that these are the corrections to be made to improve our product. Likewise, there are many questions. There are many questions that comes out in business, and all those questions will be answered with this demand forecasting. So we are, the objective of this demand forecasting is just to predict or to guess the future demand of a product. And here how do we determine, or how do we forecast this future demand? And this future demand of a product can be determined by using three methods. Generally, the methods of demand forecasting are classified into three types. The methods of demand forecasting are classified into three types. The first type of method is called a survey method. The second method is called a statistical method. The third method is other methods. Other methods in the sense the methods which doesn't come under survey method, which doesn't come under statistical method. Those methods are called as other methods. So the methods of demand forecasting are generally classified into three: survey method, statistical method, and other method. Coming to this survey method, the objective of this survey method is to collect the opinion from the customers. The objective of survey method is to collect the opinion from the customers, and taking their opinions into consideration, we will determine the future demand of a product. And here generally, this survey method is further classified into two types. The survey method is further classified into two types. One method is called as a survey of buyer's intention method, and the second method is called a survey of sales force method. Whatever the method, whether it is buyer intention method or sales force method, the objective of the survey method is to collect opinions from the customers. We have to approach the customers, make a conversation with them, build a conversation with them, and thereby collect opinion from the customers. After collecting the opinions, we will analyze the future demand of a product. So this is the objective, or this is the concept behind survey method. And generally this survey method is classified into two types. One method is called a survey of buyer's intention method, and the second method is the survey of sales force method. What is the survey of buyer's intention method? In order to identify the future demand of a product, what we do is we approach the customers directly. We'll approach the customers directly and get their opinions about the product, and thereby come to a conclusion whether a product is good or bad. So here what we do is we will identify a potential group of customers, or we'll randomly pick some number of customers. Number of customers and approach those customers. And the approach can be in many ways. You can approach those customers over phone. You can approach those customers by, by directly contacting them. So that depends upon your convenience. You have to approach the customers, get the opinions about the customers. While you are collecting the opinions from the customers, one has to ask many questions. Why? Because there might be many reasons behind their opinions. So we have to pose many questions to the customers, and thereby get opinion from the customers. And after collecting the opinion from the customer, we will come to a conclusion
about the demand for a product. So this is called a survey of buyer's intention method. And the objective of the survey of buyer's intention method is approaching the customers, getting the opinion from the customers, and thereby concluding whether a product will have demand in the market, or what kind of demand a product have in the market. So this is about survey of buyer's intention method. And this survey of buyer's intention method is again it is further classified into two methods. One is census method and second one is a sample method. Coming to this census method, imagine that I am selling a product, and for this product I have 10,000 number of customers. I'm selling a product. For this product I have 10,000 number of customers. Here my question is whether I have to approach all those 10,000 customers or I have to approach only few people. ఇక్కడ నేను ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క డిమాండ్ని ఎస్టిమేట్ చేయాలంటే కస్టమర్స్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి. వాళ్ళని అప్రోచ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ డిమాండ్ ఎలా ఉంది అని చెప్తారండి. లేకపోతే ప్రోడక్ట్ మీద వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ చెప్తారు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రోడక్ట్ డిమాండ్ ఇలా ఉంది అని మనం ఒక కన్క్లూషన్కి వస్తామండి. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి మొత్తం మీద ఒక 10,000 మంది కస్టమర్స్ ఉంటే ఈ 10,000 మంది కస్టమర్స్ని అప్రోచ్ అవుతామా, అందులో కొంతమందిని మాత్రమే అప్రోచ్ అవుతామా? If we approach all the 10,000 people, if we approach all the 10,000 customers, such method is called as census method. మనం ఒకవేళ అందరూ 10,000 కస్టమర్స్ని అప్రోచ్ అయితే దాన్ని మనం సెన్సస్ మెథడ్ అని చెప్తామండి. అండ్ ది అదర్ నేమ్ ఫర్ దిస్ సెన్సస్ మెథడ్ ఇస్ కాల్డ్ as a total enumeration method. The other name for census method is called as a total enumeration method. Total enumeration method అంటే మనకి ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉంటారో అంతమంది కస్టమర్స్ని మనం అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర ఒపీనియన్ కలెక్ట్ చేస్తే దాన్ని టోటల్ ఎన్యూమరేషన్ మెథడ్ ఆర్ సెన్సస్ మెథడ్ అని చెప్తామండి. We are not excluding or we are not ignoring even a single customer. We will approach all the 10,000 customers, or we'll approach all the available customers and get the opinion from those customers and draw a conclusion about the demand for a product. Such method is called as total enumeration method or census method. అలాంటి మెథడ్ ని మనం టోటల్ ఎన్యూమరేషన్ మెథడ్ లేకపోతే సెన్సస్ మెథడ్ అని చెప్తామండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మెథడ్ ని మనం టోటల్ ఎన్యూమరేషన్ మెథడ్ లేకపోతే సెన్సస్ మెథడ్ అని చెప్పామండి. సెకండ్ మెథడ్ ఇస్ సర్వే ఆఫ్ సేల్స్ ఫోర్స్ మెథడ్. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ మెథడ్లో మనం కస్టమర్స్ అందరినీ అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర ఒపీనియన్ తీసుకున్నాం. వీఆర్ నాట్ ఇగ్నోరింగ్ ఆర్ వీఆర్ నాట్ నెగ్లెక్టింగ్ ఎ సింగిల్ కస్టమర్ హియర్. వీల్ అప్రోచ్ ఆల్ ది కస్టమర్స్ డైరెక్ట్లీ and we'll collect the opinion from them and draw a conclusion about the demand for a product. And the second method is called a sample method. Sample method in the sense here instead of approaching all those 10,000 customers, I will select some customers. I'll randomly pick some customers. That might be some 10% of the customers. I'll randomly pick some customers. And while picking the customers, one should be very clear or very careful that the opinion of this 10% of the customers should represent the opinion of the entire population. మనం ర్యాండమ్గా కొంతమంది కస్టమర్స్ని మాత్రమే పికప్ చేసుకుంటే అప్పుడు మీరు పికప్ చేసుకునే ఆ కొంతమంది కస్టమర్స్ మిగిలిన అందరి కస్టమర్స్ని కూడా రిప్రజెంట్ చేసే విధంగా ఉండాలండి. యూ హ్యావ్ టు పిక్ యువర్ శాంపిల్ సైజ్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు పిక్ యువర్ శాంపిల్ కస్టమర్స్ టేకింగ్ దిస్ ఇన్ టు మైండ్. సో ఇక్కడ శాంపిల్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే instead of approaching all the customers, we'll just approach few number of customers. అందరినీ అప్రోచ్ అవ్వడం మనకి ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు, అందరినీ అప్రోచ్ అవ్వడం మనకు కష్టంగా ఉన్నప్పుడు ఒక 10% లేకపోతే ఒక 7%, 5% ఆఫ్ ది కస్టమర్స్ని మాత్రమే అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర మన ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన ఒపీనియన్ తీసుకుంటే దాన్ని శాంపిల్ మెథడ్ అని చెప్తామండి. One can prefer either census method or sample method. That depends upon your convenience. And see, there are some advantages. There are some advantages with this survey of buyer's intention method. ఈ survey of buyer's intention method వల్ల మనకు కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి, ఈ మెథడ్ అనేది మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే
when the product is new to the market, and if your product doesn't have any past data, మీ ప్రోడక్ట్ అనేది మార్కెట్లో కొత్తగా వస్తే, ఫస్ట్ టైం లాంచ్ అవుతున్నప్పుడు దానికి ప్రీవియస్ డేటా అంటూ ఏమీ ఉండదని, ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ యూజ్ ది సర్వే ఆఫ్ బయర్స్ ఇంటెన్షన్ మెథడ్. Survey of buyer's intention method can be used when a product is new to the market. ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది మార్కెట్కి కొత్తగా వస్తే కనుక అప్పుడు మనం సర్వే ఆఫ్ బయర్స్ ఇంటెన్షన్ మెథడ్ని యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ when the buyers are few and they are accessible. ఒకవేళ బయర్స్ అనేవాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటే, when the buyers are few and they are accessible, తక్కువ మంది, ఒకవేళ మనకి మన దగ్గర ఉండే మనం అప్రోచ్ అవుదాం అనుకునే వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉండి వాళ్ళని కూడా మనం అప్రోచ్ అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటే అప్పుడు మళ్ళీ సర్వే ఆఫ్ బయర్స్ ఇంటెన్షన్ మెథడ్ని యూజ్ చేయొచ్చు. You can use this survey of buyers intention method when the number of buyers are few and those buyers are accessible. వాళ్ళు మనకి తక్కువ మంది ఉండాలి, అలాగే వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వడం మనకి కొంచెం ఈజీగా ఉన్నప్పుడు ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ది థర్డ్ థింగ్ ఇస్ when the cost of approaching this customer is negligible. Again I can use this survey of buyers intention method. అంటే నేను అప్రోచ్ అవుదాం అనుకుంటున్న కస్టమర్స్ అనే వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉండి, అలాగే వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వడానికి నాకు పెద్దగా ఎక్స్పెండిచర్ అవ్వదు అని అన్నప్పుడు ఈ సర్వే ఆఫ్ బయర్స్ ఇంటెన్షన్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ మోర్ ఓవర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, వెన్ ది కస్టమర్ స్టిక్ టు దేర్ ఇంటెన్షన్. ఈ సర్వే ఆఫ్ బయర్స్ ఇంటెన్షన్ మెథడ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందంటే, కస్టమర్ అనేవాడు ఏ మాట అయితే చెప్తున్నాడో, అంటే మనం వాళ్ళని అప్రోచ్ అయినప్పుడు వాడు జెన్యూన్గా హానెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తేనే ఈ మెథడ్ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. దిస్ మెథడ్ ఈస్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ వెన్ కస్టమర్ స్టిక్ టు హిస్ ఒపీనియన్. ఈ మెథడ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు అడ్వాంటేజ్ అవుతుందంటే, కస్టమర్ అనేవాడు వాడి ఒపీనియన్కి వాడు స్టిక్ ఆన్ అయ్యి ఉన్నప్పుడు ఈ సర్వే మెథడ్ అనేది, సర్వే ఆఫ్ బయర్స్ ఇంటెన్షన్ మెథడ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. అదే కస్టమర్ అనేవాడు వాడి ఒపీనియన్కి స్టిక్ అవ్వట్లేదన్న, మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి ఒపీనియన్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంది అని అంటే, పర్వాలేదండి బాగానే ఉంది అలా చెప్పినప్పుడు వాడు జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వట్లేదు. అలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వనప్పుడు మీరు వాడిని అప్రోచ్ అయినా అవ్వకపోయినా దట్ డజంట్ యాడ్ ఎనీ వాల్యూ టు యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు చేసే సర్వేకి అది ఎటువంటి హెల్ప్ అవ్వదండి. సో మనం సర్వే చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం అప్రోచ్ అయ్యే కస్టమర్స్ అనేవాళ్ళు హానెస్ట్గా రెస్పాన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఇచ్చిన రెస్పాన్స్కి వాళ్ళు స్టిక్ ఆన్ అయ్యి ఉంటేనే ఈ మెథడ్ అనేది మనకి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, when the customers are willing to disclose their information. కస్టమర్ అసలు యాక్చువల్గా అప్రోచ్ అవ్వడానికి ముందు అడగాల్సిన పాయింట్ ఇదే. కస్టమర్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ జెన్యూన్ ఫీడ్బ్యాక్ వాళ్ళు ఇవ్వడానికి వాళ్ళు విల్లింగ్గా ఉన్నారా లేదా. ఒకవేళ విల్లింగ్గా ఉంటే దెన్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ సర్వే ఆఫ్ బయర్స్ ఇంటెన్షన్ మెథడ్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ టు బి kept in mind while implementing this survey of buyers intention method. And even we have some disadvantages with this survey of buyers intention method, or even for survey method. The first disadvantage with this survey of buyers intention method is the survey may be expensive. Survey అనేది కొంచెం కాస్ట్లీ అవ్వచ్చండి. వై? బికాస్ ఆల్ ది కస్టమర్ విల్ నాట్ బి అవైలబుల్ ఎట్ ఎ సింగిల్ పాయింట్. కస్టమర్స్ అందరూ కూడా ఒక్క దగ్గర దొరకకపోవచ్చండి. ఆల్ ది కస్టమర్స్ విల్ నాట్ బి అవైలబుల్ ఎట్ ఎ సింగిల్ పాయింట్. వన్ కస్టమర్ మైట్ బి లొకేటెడ్ ఇన్ భీమవరం, అనదర్ కస్టమర్ మైట్ బి లొకేటెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్, థర్డ్ పర్సన్ మైట్ బి లొకేటెడ్ ఇన్ బెంగళూరు. సో there might be customers who are located in different places, and it is very expensive to approach all those customers and get their opinions. So the first disadvantage with survey method is this method is an expensive method. And next, second disadvantage is the sample size and the time of survey. The second disadvantage is sample size. How many, if you want to conduct this sample method, whether you want to pick 10% of the public, or whether you want to go with 5% or whatever the number it is, on what basis you are picking that number. మీరు శాంపిల్ సైజ్ అనేది 5% or 10% అనేది మీరు పికప్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు పికప్ చేసే నెంబర్ అనేది ఏ బేసిస్ మీద పికప్ చేస్తున్నారు అనేది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అయితే, సెకండ్ది మీరు పలానా ఒక బేసిస్ మీద పికప్ చేస్తున్నారు అని అనుకున్నప్పుడు ఆ 10% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ అనే వాళ్ళు
కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారా, లేకపోతే వాళ్ళు ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం పాపులేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుందా లేదా. సో దట్ బికమ్స్ ఎ మోస్ట్ వ్యాలిడ్ పాయింట్. So that is your another disadvantage. And next, timing of this survey. Timing of survey. Here it takes more time. It takes more time and it will be an expensive activity. ఈ సర్వే మెథడ్ అనేది అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ఎందుకంటే మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు వాళ్ళు రకరకాల ప్లేసెస్లో ఉంటారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అప్రోచ్ ఆల్ దోస్ కస్టమర్స్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్ యాజ్ వెల్ as it kills most of your time. So that is your another disadvantage with the survey method. And the third disadvantage, method of sampling. Method of sampling means how do you collect the samples. Customer దగ్గర నుంచి ఒపీనియన్స్ మీరు ఎలా కలెక్ట్ చేస్తారు. How do you collect the samples? Whether you want to collect the samples randomly or whether you want to collect the samples on any kind of systematic manner or whatever. So even the method that you are selecting also క్రియేట్స్ సమ్ కాంప్లికేషన్స్. మీరు సెలెక్ట్ చేసే మెథడ్ కూడా కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. మీరు ర్యాండమ్గా పిక్ చేద్దాము అని అనుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి పక్కన వాళ్ళే వచ్చేస్తూ ఉంటారండి. అండ్ అలా పక్కన వాళ్ళు వచ్చేసినప్పుడు దట్ డజంట్ యాడ్ మోర్ వాల్యూ టు యువర్ రీసెర్చ్. సో ఈవెన్ మీరు తీసుకునే శాంపిల్ మెథడ్ కూడా ఒక ప్రాబ్లమేనండి. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇస్ ది బయింగ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎ కస్టమర్. Do you think that customer will stick to one single word or whether he will stick to one single opinion? Customer అనేవాడు ఒకటే ఒపీనియన్కి స్టిక్ ఆన్ అయి ఉంటాడా? ఖచ్చితంగా ఉండదు. కస్టమర్ విల్ ఫ్లక్చువేట్ ఆర్ కస్టమర్ విల్ చేంజ్ హిస్ యాటిట్యూడ్ ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్. కస్టమర్ అనేవాడు వాడి ఆలోచన విధానం అవ్వచ్చు, వాడి టేస్ట్ అవ్వచ్చు, వాడి ప్రిఫరెన్స్ అవ్వచ్చు, ప్రతిసారి మారుతూ ఉంటుంది. అలా మారినప్పుడు మరి ఇంత సర్వే చేసిన అగైన్ అది మనకి ఇబ్బందిగానే ఉంటుందండి. సో దీస్ ఆర్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ విత్ సర్వే ఆఫ్ బయర్స్ ఇంటెన్షన్ మెథడ్. But overall, survey of buyer's intention method will be an effective method. The reason why I am saying that survey of buyer's intention method is an effective method, because the decision making authority lies with the consumer alone. The decision making authority lies with the consumer alone. That is the reason collecting opinion from the consumer itself adds more value. Manaki decision making authority అనేది కన్స్యూమర్ దగ్గరే ఉంటుందండి. సో వాడు ఏం చెప్తే దానికి స్టిక్ ఆన్ అయ్యే మనం ప్రొడక్షన్ చేయాలి, లేకపోతే దానికి స్టిక్ ఆన్ అయ్యే మన స్ట్రాటజీస్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే కస్టమర్ అనేవాడే మన కింగ్ కాబట్టి. ఎందుకంటే మనకు ఎక్కువ మంది కస్టమర్స్ ఉంటేనే ప్రాఫిట్ వస్తుంది, అలాగే ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటేనే ప్రాఫిట్ వస్తుంది. కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన ప్రోడక్ట్ యొక్క డిమాండ్ని ఎస్టిమేట్ చేయడం అనేది ఒక ఎఫెక్టివ్ మెథడ్ అండి. So that is about survey of buyer's intention method. Well, next, survey of sales force method. Before starting the survey of sales force method, see, there is a small doubt whether is it possible to approach all the customers. Is it possible to approach all the customers? So this is one point. And second point, it is a very expensive activity. It is a very expensive activity. Whether an organization have a potential to spend money on this expensive activity. This is an expensive activity, and in the expensive activity avadam valla organization ane vallu ee expensive activity ni perform cheyadaniki willing ga untara. So and moreover, the third important thing, whether customer will be willing to disclose his information or not. కస్టమర్ అనేవాడు అసలు జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడా. సో ఈ మూడు మేజర్ పాయింట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు సర్వే ఆఫ్ బయర్స్ ఇంటెన్షన్ మెథడ్ అనేది మనకి ఒక నెగిటివ్ మెథడ్ లాగా కనిపిస్తుంది. వై? బికాస్ ఒకటి, వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వడం అనేది ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ యాక్టివిటీ అండి. రెండోది అది మనకి టైం టేకింగ్ కూడా. మూడోది, కస్టమర్ అనేవాడిని మనం ఒపీనియన్ అడిగినప్పుడు వాడు హానెస్ట్ ఒపీనియన్ ఇస్తాడా, లేకపోతే ఏదో ఒక మాట ఇచ్చేసి తప్పుకుంటాడా అనేది మనం కూడా చెప్పలేము. సింపుల్, మీరు మీ చుట్టాల ఇంటికి భోజనానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు లంచ్ ఎలా ఉంది అని అడిగినప్పుడు ఇందులో ఉప్పు తక్కువైంది, ఎక్కువైంది అలా మనం చెప్పమండి, బాగుంది అని చెప్పేసి బయటకు వచ్చేస్తున్నాం. సో అంటే మనం జెన్యూన్గా మనమే ఒక హానెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వట్లేదు. అలాంటప్పుడు మనం అవతల వాడిచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఎంతవరకు డిపెండ్ అవ్వగలుగుతాం? ఇది అంటే యాక్చువల్గా ప్రాక్టికల్గా తీసుకున్నప్పుడు
నాకు వచ్చిన కొన్ని డౌట్స్ అండి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. మరి ఇలాంటి డౌట్స్ నాకు వచ్చినట్టే మీకు కూడా రావచ్చేమో. దట్ ఈస్ ద రీజన్. మరి ఈ మెథడ్కి నేను ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు షో యూ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ దిస్ మెథడ్. ఇక్కడ నా దగ్గర ఉన్న ఈ 3 డిసడ్వాంటేజెస్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఐ వాంట్ గివ్ యూ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ సర్వే ఆఫ్ బయర్స్ ఇంటెన్షన్ మెథడ్. ఈ సర్వే ఆఫ్ బయర్స్ ఇంటెన్షన్ మెథడ్కి నేను ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. దాన్ని సర్వే ఆఫ్ సేల్స్ ఫోర్స్ మెథడ్ అని చెప్తాము. సర్వే ఆఫ్ సేల్స్ ఫోర్స్ మెథడ్ అంటే ఇక్కడ కూడా నేను సర్వేని చేస్తున్నాను. Here also I am going to conduct a survey, but provided my survey is not on the customer, rather my survey is with the sales person. నా సర్వే అనేది ఇక్కడ నేను కస్టమర్ని సర్వే చేయట్లేదని. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ ఒపీనియన్ ఫ్రమ్ ది కస్టమర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్ ఒపీనియన్ ఫ్రమ్ ది సేల్స్ పర్సన్. ఇక్కడ నేను ఒపీనియన్ అనేది కస్టమర్ దగ్గర కలెక్ట్ చేయకుండా సేల్స్ మ్యాన్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సేల్స్ మ్యాన్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయడం వల్ల దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే, ఫస్ట్ థింగ్ కస్టమర్తో డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ఏకైక పర్సన్ సేల్స్ మ్యాన్. సో సేల్స్ మ్యాన్ కెన్ నో how a customer feels while buying a product. That might be in terms of quality, in terms of price he pay. So salesman can identify the behavioral pattern of a customer. A customer యొక్క behavioral pattern ని salesman అనేది ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాడు. అలా ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు sales people will encounter many issues here. So if I can collect the opinions from the salespeople, compared to the buyer's intention, salespeople will give or they will provide better information. So that is one reason why I prefer this sales force method. ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ మెథడ్ ప్రిఫర్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే, మనం కస్టమర్స్ అనేవాళ్ళు మనకి జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారో ఎవరో మనకు తెలియదండి. కానీ మనకి వాళ్ళు పర్చేస్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు సేల్స్ మ్యాన్ దగ్గర మాట్లాడిన తీరు, లేకపోతే సేల్స్ మ్యాన్ దగ్గర వాళ్ళు బిహేవ్ చేసిన తీరుని బేస్ చేసుకొని సేల్స్ మ్యాన్కి వాడికి ఒక చిన్న అభిప్రాయం వస్తుంది. కస్టమర్ ఈ పాయింట్ దగ్గర హ్యాపీగా ఉన్నాడు, ఈ పాయింట్ దగ్గర డిసాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది. అలాంటివి మనం కలెక్ట్ చేయగలిగితే మన ప్రోడక్ట్ యొక్క డిమాండ్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, అలాగే మన ప్రోడక్ట్ ఫ్యూచర్ డిమాండ్ ఎలా ఉండబోతుందో చెప్పడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. That is the reason I have opted survey of Salesforce method. And another reason Salesforce method use చేయడానికి ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే, if I want to approach customers throughout the సిటీలో ఉన్న కస్టమర్స్ అందరినీ అప్రోచ్ అవ్వాలి అని అంటే, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అప్రోచ్ ఆల్ దోస్ కస్టమర్స్. అదే ఈ కస్టమర్స్ అందరితోనూ ఇంటరాక్ట్ అయ్యే సెల్లర్స్ని లేకపోతే సేల్స్ మెన్ని అప్రోచ్ అవ్వడం అనేది చాలా ఈజీ టాస్క్ అండి. ఎందుకంటే సమ్ 200 customers are served by a single salesman. ఒక 200 మంది కస్టమర్ని ఒక సింగిల్ సేల్స్మెన్ సర్వ్ చేస్తారు. అలాంటప్పుడు ఈ 200 మంది దగ్గర సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వీడు ఒక్కడి దగ్గర ఉంటుంది. ఇలాంటి వాళ్ళని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో సర్వే ఆఫ్ సేల్స్ ఫోర్స్ మెథడ్ బికమ్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఈవెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అప్రోచింగ్ దెమ్ ఆల్సో. వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వడం కూడా మనకి కొంచెం కంపారిటివ్లీ దట్ బికమ్స్ ఈజీ. That might be in terms of earning money, in terms of expenditure, or in terms of time saving, whatever. So survey of Salesforce method is somewhat better when compared to this survey of buyer's intention method. And see, every method has its own pros and cons. ప్రతి మెథడ్కి దానికి ఉండే అడ్వాంటేజెస్ దానికి ఉండే డిసడ్వాంటేజెస్ దానికి ఉంటాయి. అలాగే సర్వే ఆఫ్ సేల్స్ ఫోర్స్ మెథడ్ కూడా కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అందులో నేను చెప్పే ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్, ఈ సర్వే ఆఫ్ సేల్స్ ఫోర్స్ మెథడ్ని నేను అప్లై చేసినప్పుడు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఎలా అప్లై చేయాలంటే, ఒక బ్లైండ్ అజంప్షన్, సేల్స్ మెన్ అందరూ కూడా జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు అనే ఒక అజంప్షన్తో దీన్ని అప్లై చేయాలి. కానీ సేల్స్ మెన్ జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారా? there are possibility or there are chances that salesman may not disclose the genuine information. ఎందుకంటే సేల్స్మెన్ అనేవాడు జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు అనుకుందామండి. ఇమాజిన్ దట్ ది ప్రెసెంట్ డిమాండ్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఇస్ 20. The present demand of the product is 20 units, and the salesman know that people are very much willing to purchase this product, and your sales is about to increase. Salesman తెలుస్తుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ సేల్స్మెన్ అనేవాడు దీని డిమాండ్ బాగుంది లేకపోతే డిమాండ్ పెరుగుతుందని ఇన్ఫర్మేషన్ సేల్స్మెన్ మీకు చెప్పాడు అనుకోండి, మీరేం చేస్తారు? యూ విల్ ఇంక్రీజ్ ది టార్గెట్ ఫర్ దట్ సేల్స్మెన్. ఆ సేల్స్మెన్కి మరి టార్గెట్ పెంచుతారా లేదా? ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 20 units డిమాండ్ ఉంది. వాడి సేల్స్మెన్ మీకు సరే డిమాండ్ పెరుగుతుంది అని చెప్పాడండి. అంటే వీ అజ్యూమ్ దట్ ది ప్రెసెంట్ డిమాండ్ ఇస్ 30 units.
ప్రెసెంట్ డిమాండ్ 30 యూనిట్స్ అని మనం ఎజ్యూమ్ చేసేసామండి. ప్రెసెంట్ డిమాండ్ 30 యూనిట్స్ అని ఎజ్యూమ్ చేసాం. మనం సేల్స్మెన్కి ఇచ్చే టార్గెట్ ఎలా ఉంటుంది, 30 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందండి. సేల్స్మెన్కి ఇచ్చే టార్గెట్ 30 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే నేను ఒక జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే నా టార్గెట్ని మీరు పెంచేస్తారు. అలాంటప్పుడు సేల్స్మెన్ అనేవాడు మరి జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడా ఇవ్వడా. సో దట్ ఈస్ వన్ డిసడ్వాంటేజ్. అండ్ ఇంకొకటి, సేల్స్మెన్స్ అందరూ కూడా మనకి కోఆపరేట్ చేస్తారా లేదా. So these are some two disadvantages with the survey of Salesforce method. Despite of this disadvantages, but when compared to survey of buyer's intention method, one can stick on to this survey of Salesforce method. So this is about survey method. This is all about survey method. Make doubts emaina unte please post in the chat box. I'll wait for a while. ఇది సర్వే మెథడ్ అండి. మొత్తం మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి ఆ స్క్రీన్ మీద చూడండి. సర్వే మెథడ్ మీకు అర్థం కాకపోతే, ఏ పాయింట్ అర్థం కాలేదు, చాట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ ఎ వైల్. మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి చాట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. సో ఒకసారి చూడండి, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే చాట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ సో దట్ ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ అవుట్. ఎనీ డౌట్స్? Well, see, the next method is a స్టాటిస్టికల్ మెథడ్. మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే ఇది సర్వే మెథడ్ అండి. ఆ తర్వాత am I audible now? Am I audible? Am I audible now? వినపడుతుంది? ఒకసారి చూడండి. వినపడుతుంది కదా? ఓకే, ఫైన్. సో ఒకసారి చూడండి, మీకు ఈ సర్వే మెథడ్లో డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి చాట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. ఆర్ ఎల్స్ మీరు రిపీట్ చేయమంటే, if you want me to repeat the topic again, no issues, I'll repeat that again. Well, any doubts? డౌట్స్ ఏమైనా? ఓకే దెన్. సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లే మనకి డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ మెథడ్స్ మనం 3 టైప్స్గా డివైడ్ చేసామండి. ఒకటి సర్వే మెథడ్, ఇంకొకటి స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అండ్ అదర్ మెథడ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అని చెప్పామండి. స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే, before starting the statistical method, one should be very clear what statistical method is. Statistical method అంటే ఏంటంటే, ఇక్కడ మనకి కస్టమర్ ఒపీనియన్ కానీ లేకపోతే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ దేంతోనూ మనకు పని లేదండి. స్టాటిస్టికల్ మెథడ్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఐ విల్ ఐడెంటిఫై ఎ మెథడ్ ఆర్ ఐ విల్ ఐడెంటిఫై ఎ ఫార్ములా అండ్ ఐ విల్ substitute the values in that formula, and thereby automatically that method will give me the future demand. స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే, ఏదైనా ఒక ఫార్ములా కానీ ఏదైనా ఒక ప్రొసీజర్ కానీ యూజ్ చేస్తాను. ఆ ప్రొసీజర్ కానీ ఆ ఫార్ములాలో కానీ నేను వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నాకు ఒక నెంబర్ ఇచ్చేస్తుంది. ఆ నెంబర్ని మనం ఫ్యూచర్ డిమాండ్ అని చెప్పొచ్చు. సో దాన్ని స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ అని చెప్తామని. మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే 4 మెథడ్స్ కూడా, ఒకటి ట్రెండ్ ప్రొజెక్షన్ మెథడ్, ఇంకొకటి బారోమెట్రిక్ టెక్నిక్ మెథడ్, సైమల్టేనియస్ ఈక్వేషన్ మెథడ్, కారిలేషన్ అండ్ రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్, వాట్ ఎవర్ ద మెథడ్ ఇట్ ఇస్, ఆ మెథడ్ అనేది ఏదైనా, ఈ 4 మెథడ్స్లో ఏ మెథడ్ అయినా సరే స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అంటే సింపుల్, using some mathematical techniques to determine the future demand. మన ఫ్యూచర్ డిమాండ్ని డిటర్మైన్ చేయడానికి కొన్ని మ్యాథమెటికల్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తామండి. ఆ మ్యాథమెటికల్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి దాని ఫ్యూచర్ డిమాండ్ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పేస్తున్నాం అంతే. దాన్ని స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అని చెప్తామండి. ఓకే, so statistical method is just a method which is used to
determine the future demand of a product only by using some mathematical equations. ఏదైనా ఒక mathematical equation కావచ్చు, mathematical procedure కావచ్చు, వీటిని యూజ్ చేసి ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క ఫ్యూచర్ డిమాండ్ అని చెప్పేదాన్ని మనం స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అని చెప్తామండి. సో అండ్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ది స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ మీకు తెలియాల్సిన ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే, స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అనేది అప్లై చేయాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై ది స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ ప్రీవియస్ డేటా విత్ యూ. మీరు స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అనేది అప్లై చేయాలంటే మీ దగ్గర ప్రీవియస్ డేటా ఉండాలండి. ప్రీవియస్ డేటా ఉంటేనే స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అప్లై చేయగలుగుతారు. సే ప్రీవియస్ డేటా ఎందుకు అని అడుగుతాను. సే లైక్ ఐ హ్యావ్ ఎ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఒక స్టాటిస్టికల్ మెథడ్కి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఎక్స్ అనే ఒక స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ యూస్ చేస్తే ఫ్యూచర్ డిమాండ్ అని చెప్పొచ్చు. మరి ఎక్స్ అనే మెథడ్ ఎలా అప్లై అవుతుంది అని అంటే, a+b² ఫార్ములా వేస్తే నాకు ఆ ఫార్ములాలో వచ్చే వాల్యూ నా ఫ్యూచర్ డిమాండ్ అని అర్థమవుతుందా? a+b² ఫార్ములా అండి. ఆ ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నా ఫ్యూచర్ డిమాండ్ ఇది అని చెప్పేయచ్చు. సో దాన్ని స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అని చెప్తారు. ఇక్కడ మరి ఫ్యూచర్ డిమాండ్ ఎంత అని చెప్పాలి అంటే మీ దగ్గర ఏ వాల్యూ ఉండాలి, బి వాల్యూ ఉండాలి. ఆ రెండు వాల్యూస్ ఉంటేనే మీరు ఆ a+b² అప్లై చేయగలుగుతారు. మరి ఆ వాల్యూస్ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ టు అప్లై స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రీవియస్ డేటా. మీ దగ్గర పాత ఇన్ఫర్మేషన్, పాత డేటా లేకుండా స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అనేది అప్లై చేయడం ఇంపాసిబుల్. సో స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ కండిషన్ ఇస్ మీ ప్రోడక్ట్ అనేది మార్కెట్లో ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఉండి, లేకపోతే మార్కెట్లో ఆల్రెడీ లాంచ్ అయ్యి కొంతకాలం ఆ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లో రన్ అయ్యి ఉంటే అప్పుడు మీ దగ్గర ఒక పాత డేటా ఉంటుంది. ఆ పాత డేటాని బేస్ చేసుకొని మీరు ప్రోడక్ట్ యొక్క ఫ్యూచర్ డిమాండ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, దీన్ని స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అని చెప్తారు. అండ్ ఇక్కడ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ అనేవి మనకు చాలా ఉన్నాయండి. అందులో ఫస్ట్ మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి, ట్రెండ్ ప్రొజెక్షన్ మెథడ్. ఈ trend projection method అనేది, this trend projection method is further divided into many methods. ఈ trend projection method ని నేను ఫర్దర్ గా డివైడ్ చేసినప్పుడు చూడండి, ఫిట్టింగ్ ట్రెండ్ లైన్ బై అబ్జర్వేషన్, లీస్ట్ స్క్వేర్స్ మెథడ్, టైమ్ సిరీస్ అనాలిసిస్, మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ స్మూతింగ్. ఇలా ట్రెండ్ ప్రొజెక్షన్ మెథడ్ లో నాకు ఇంకా ఒక 5 టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. ట్రెండ్ ప్రొజెక్షన్ మెథడ్లో నాకు ఇంకా 5 టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ తీసుకుంటున్నానండి ట్రెండ్ లైన్ బై అబ్జర్వేషన్. ట్రెండ్ లైన్ బై అబ్జర్వేషన్ అంటే ఏంటంటే, మీ దగ్గర ఒక ప్రీవియస్ డేటా ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రీవియస్ డేటాని బేస్ చేసుకొని, లేకపోతే ఆ ప్రీవియస్ డేటాలో ఉన్న లాజిక్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఫ్యూచర్లో దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయగలిగితే దాన్ని ట్రెండ్ లైన్ బై అబ్జర్వేషన్ అని చెప్తామండి. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లెట్ మీ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్. ఇలా చూడండి, ఇన్ ది ఇయర్ 2010 డిమాండ్ ఇస్ 25. 2010లో డిమాండ్ 25 ఉందండి. అలాగే 2011లో డిమాండ్ 30 ఉంది. 2012 డిమాండ్ 35. 2013 డిమాండ్ 40. 2014 what will be the demand in 2014? సో ఈ 2014లో డిమాండ్ ఎంత అనేది ఎలా చెప్తామంటే చాలా సింపుల్ అండి. ఇది చూడండి, ఈ పాత డేటాని ఒకటి మీరు అనలైజ్ చేసినప్పుడు 25కి 30కి డిఫరెన్స్ 5, 30కి 35కి డిఫరెన్స్ మళ్ళీ 5, 35కి 40కి డిఫరెన్స్ 5. సో ఈసారి ఇక్కడ మన అజంప్షన్ సింపుల్ అండి, ఇట్ ఈస్ 45. సో ఇలా మన దగ్గర ఉన్న పాత డేటాని ఫర్దర్గా ప్రొజెక్ట్ చేసి ఒక గ్రాఫ్లో కానీ ఇంకొక రకంగా కానీ ఫర్దర్గా ప్రొజెక్ట్ చేసి దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే దాన్ని ట్రెండ్ లైన్ బై అబ్జర్వేషన్ అని చెప్తారు. సో దాన్ని ట్రెండ్ లైన్ బై అబ్జర్వేషన్ అని చెప్తారు. ఈ ట్రెండ్ లైన్ బై అబ్జర్వేషన్లో నేను చేసే టెక్నిక్ చాలా సింపుల్ అండి. ఐఎమ్ జస్ట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ మై ప్రీవియస్ ఇన్ఫర్మేషన్. నేను ప్రీవియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాని ఫ్యూచర్ డిమాండ్, ప్రీవియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాని ఫ్యూచర్ డిమాండ్ పలానా విధంగా ఉండబోతోంది అని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నానండి. దాన్ని ట్రెండ్ లైన్ బై అబ్జర్వేషన్ అని చెప్తారండి. ఎ మెథడ్ విచ్ ఇస్ ఎ బేసిక్ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్. అండ్ సెకండ్ వన్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్ మెథడ్. లీస్ట్ స్క్వేర్స్ మెథడ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఐ విల్ యూజ్ ఎ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ to determine the future demand of a product. A mathematical expression అనేది say like summation of st is equal to summation x summation of t plus y summation of t square. ఇలా ఒక ఫార్ములాని తీసుకున్నానండి. ఇలా ఒక ఫార్ములాని నేను ఫైండ్